पंजाब दे विच कोरोना का सब तो बड़ा ब्लास्ट 24 घंटिया 4498 नवे केस हुए रिपोर्ट 64 मौतां। मोहाली दे विच सब तो ज्यादा 10 मौतां कोरोना के 32,499 एक्टिव केस। तेजी नाल फैल रहे कोरोना के एक्शन दे विच प्रधानमंत्री मोदी मरीजों को बैड ऑक्सीजन और दवाई यकीनी करने के लिए अफसरों को दिते हुक्म। कहा सूबा सरकारां दे नाल सारे मंत्रालयों का तालमेल जरूरी। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁੰਕਾਰ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ। ਵਿਮੁਕਤ ਕੁਮੰਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। पंजाब ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 13.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਆੜਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਲਾਸ਼। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਲਾਸ਼। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜਾਨ। ਐਮਪੀ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਨਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। जी हाँ, कोरोना लगातार पैर पसार रहा है तो इस विचाले असीं अपील कर रहे हैं कि तुसीं जरूर अपना ध्यान रखो। तो क्यों कहा जा रहा है, ये अंकड़े लगातार बयान कर रहे हैं। पंजाब दा असीं जिक्र कर रहे हैं। पंजाब दा हुण तक दा सब तो वड्डा कोरोना दा पूरे केसेस दा अंकड़ा सामने आया है। जी हाँ, एक दिन दे विच करीब 4500 मामले कोरोना दे रिपोर्ट किए गए ने पूरे पंजाब दे विच। ये हुण तक दा सब तो वड्डा अंकड़ा है। असीं 1.5 साल तो कोरोना दे नाल 2-4 हो रहे हैं पंजाब दे विच, देश ते पूरी दुनिया दे विच, पर इन्ने ज्यादा केस कदे सामने नहीं आए एक दिन दे विच। तां पंजाब दे विच 24 घंटियां 4498 नवे केस रिपोर्ट किए गए ने। 24 घंटियां 64 लोगों की जान भी चली गई कोरोना की वजह नाल। ये सिर्फ पंजाब का अंकड़ा असीं तुहानूं दस रहे हां। सूबे दे विच कोरोना के 32,499 एक्टिव केस ने, जबकि 24 घंटियां दे विच 2615 मरीज ठीक भी हुए ने। हालांकि वो ठीक होने वाले मरीजों की गिनती काफी है, पर जिहड़े नवे केसेस आ रहे हैं उस तो काफी घट। ते इस समय एक्टिव केस बहुत ज्यादा ने पंजाब दे विच। 32,499 एक्टिव केस इस समय पूरे पंजाब दे विच हैगे ने। 24 घंटियां 2615 मरीज ठीक भी होए ने। ते मौतां दा असीं जिक्र करिए, पंजाब दे विच इस समय तकरीबन हर जिला प्रभावित है। खास तौर ते मोहाली जिथे एक दिन दे विच 10 लोगों की मौत हो गई है। ते अमृतसर की जान चली गई। बरनाला च एक शख्स की जान चली गई। ते पूरे अंकड़े दस रहे हैं कि पंजाब दे विच इस समय स्थिति किस तरीके की बन चुकी है। लगातार केसेस वध रहे हैं ते इस विचाले सानू खुद सावधानी होएगी। ते दूजे पासे ये भी तुहानूं दस दईए कि सरकार भी सख्ती करन दे रौं दे विच है। ਤਾਂ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साडी यही अपील है कि मुंह के उत्ते मास्क तुसीं जरूर लगाओ ते नाल ही सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखो। पर अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है गुरुग्राम तो, जिथे ड्रग मामले दे विच पुलिस ने वड्डा एक्शन किया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले दे विच हुई है, इंजैक्शन की कालाबाजारी के मामले दे विच। तुहानूं दस दईए, जो खबर सामने आई सी, रेमडेसिविर इंजैक्शन की कालाबाजारी करने के इल्जाम लगे ने। ते इस पूरे मामले दे विच 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4000 के इंजैक्शन 25,000 रुपए दे विच बेचिया जा रहा है। 2 मुलजम एक मैडिकल स्टोर ते काम करते सी, जिन्होंने काबू किया गया है। कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 3 लोगों 3 मुलजमान हुण ड्रग विभाग ने रंगे हथी काबू कर लिया।
ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ। ਜਿਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਏ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 13.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕਰੀਬ 1,12,000 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 24.5 ਲੱਖ ਐਮਟੀ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5,48,000 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਖਰੀਦ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ 11-12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਐਫਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸਰ? ਤਕਰੀਬਨ 1,40,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ दूसरे दिन पेमेंट आ गई, खुश है जी। मैंने जितना भी अभी 10, 11, 12 में जितना भी कनक खरीदा था उन किसानों की सभी की पेमेंट डायरेक्ट किसानों के खाते में करा दी गई है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ 11 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ की पेमेंट पै गई 1,97,500 रुपये। तो सर पेमेंट जो डायरेक्ट किसान खाते में आ रही है या आर्थिक खाते थ्रू? डीबीटी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाहा था वैसा डीबीटी हो गया है। अब ये किसानों के खाते में पेमेंट जा रही है। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 25.61 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 86% ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਭਗਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। प्रोक्योरमेंट ठीक चल रही है और जो यहाँ पे पेमेंट का इशू इन्होंने बताया है पोर्टल का एडिटिंग का, वो हम लोग एडिटिंग का ऑप्शन दिलवा देते हैं। बिकॉज इनको अल्टीमेटली फार्मर का अकाउंट नंबर डालना है, उसका KYC कराना है और उसको पेमेंट करनी है, तो वो एडिटिंग की ऑप्शन मांग रहे थे, वो ऑप्शन करवा देते हैं। प्लस जो बारदाना यहाँ पे है सफिशेंट है, अभी 60% बारदाना अवेलेबल है, बाकी जो इनकी ज़रूरत होगी हम लोग इमीडिएटली इनको दिलवा देंगे जैसे ये 60% यूज़ हो जाता है। प्रोक्योरमेंट ठीक चल रही है और जो यहाँ पे पेमेंट का इशू इन्होंने बताया है पोर्टल का एडिटिंग का, वो हम लोग एडिटिंग का ऑप्शन दिलवा देते हैं। बिकॉज इनको अल्टीमेटली फार्मर का अकाउंट नंबर डालना है, उसका KYC कराना है और उसको पेमेंट करनी है, तो वो एडिटिंग की ऑप्शन मांग रहे थे, वो ऑप्शन करवा देते हैं। प्लस जो बारदाना यहाँ पे है सफिशेंट है, अभी 60% बारदाना अवेलेबल है, बाकी जो इनकी ज़रूरत होगी हम लोग इमीडिएटली इनको दिलवा देंगे जैसे ये 60% यूज़ हो जाता है। ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਮੁਕਤ ਘਮੋਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਿਮੁਕਤ ਘੁਮੋਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਮੁਕਤ ਘੁਮੰਤੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1 ਘੰਟਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਟਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਚਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ HS ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਵਾ ਦਈਏ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ 2021 ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਆ ਜਾਏ
ਤੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਹੂਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। इस न्यूज हेडलाइंस